अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल मित्रों भैनों भरावो ते सज्जनों ते मेरा नाम अली रज़ा ते तुहाडा पुत्तर भी कह लो ते चाहे जो मर्जी कह लो ते भरा समझ लो जो मर्जी समझ लो। अज मैं थोड़ा जिहा पंजाबी अपनी जिहड़ी मां भोली है ਉਹਦੇ बारे गल करन जा रहा हाँ कि नाम कहना पंजाबी जबान शुरू कित्थों हुई ते इहदा स्टार्ट किद्दां होया ते इहदा मतलब की बनदा है ते किद्दां कित्थों कित्थों दी हुंदी होई कित्थे पहुंची। इहदा शुरू जिहड़ा ना वो सब तो पहले तो मैं करांगा कि बोली लिखी किन्ने तरीक़े नाल जांदी है। दो तरीक़े नाल लिखी जांदी है, एक गौरमुखी ते एक शाहमुखी तरीका। गौरमुखी तरीका जिहड़ा है वो सेम इंज ही लिखिया जांदा जिद्दां हिंदी लिखी जांदी है ते जिहड़ा शाहमुखी तरीका है वो सेम इंज ही लिखी जांदी है जिद्दां अरबी या फारसी लिखी जांदी है। पंजाबी बोली जिहड़ी है शुरू दे विच पहले बरेली लंडा ते महाजानी तरीके नाल भी लिखी जाती सी, लेकिन उहदे तो बाद फिर जिहड़ी अजकल दे दौर दे विच लिखी जाती है वो दो तरीके रह गए ने, शाहमुखी ते गौरमुखी। होर कोई तीजा तरीका नहीं है पंजाबी मां भोली लिखन दा। और यह जिहड़ी जबान है ना यह बेसिकली इंडो मतलब जिहड़ा उस टाइम पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा हुंदा सी, बरे सगीर भी उन्होंने कहते हैं, सब कॉन्टीनेंट भी उन्होंने कहते हैं, बड़ा कुछ मुख्तलिफ नामां तो उन्होंने पुकारिया जाता है, हिंदुस्तान भी कहते हैं। यह इंडो आरियन लैंगुएज सी, जबान सी जिहड़ी कि इस टाइम 125 मिलियन लोगों तो ज़्यादा लोग ने जिहड़े बोलते हैं। और सिर्फ नहीं कि इंडिया ते पाकिस्तान दे विच बोली जाती है, इस टाइम तकरीबन दुनिया के जिन्ने भी मुल्क बनते हैं उन्होंने सारे विच पंजाबी जिहड़ी है ना वो फैली हुई दी है। इहदा जिहड़ी जबान है पाक इंडिया असल जिथे दी जबान है वो है पाकिस्तान ते इंडिया, मतलब उस टाइम का सब कॉन्टीनेंट। तो यदा जोड़ा रीजन आ ना जिथे मतलब ज़्यादा बोली जाती है, जिन्हों आप कह लो कि एक घर दे विच ज़्यादा फर्द रहिंदे ने तो वो कोई होर बोली बोलते हैं, उस हिसाब नाल इहनूं देखा जाए ना तो इंज कह लो कि जिहड़ा पंजाब है ना वो चाहे लहंदा पंजाब चाहे चढ़दा पंजाब, पंजाब दे विच बोली ज़्यादा बोली जाती है। तो जिहड़े बोली बोलते हैं उन्होंने असां भी ते दूजे भी पंजाबी भैन भरा कहंदे आ। जिद्दां हर बंदे दा एक फैमिली हुंदी आ, एक हुंदा है रिश्ता, एक लड़ी चलदी आंदी हुंदी है कि इहदा प्यो दा नाम फलां सी ते उहदे प्यो दा नाम फलां सी। इस तरह यह जिहड़ी साडी मां बोली है इहदी भी एक पूरी फैमिली है जिहदे विचों दी गुजरदी हुई साडे तक पहुंची है। उहदे विच इंडो यूरोपियन मतलब यूरोपियन इंडो, फिर इंडो ईरानियन, फिर इंडो आरियन, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੋ ਆਰੀਅਨ, ਆਰੀਅਨ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਆਰੀਅਨ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰੀਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਤੇ ਆਰੀਅਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 42.71% ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਭੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2011 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
2.74% ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 26ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਮਤਲਬ 5 ਆਬ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, 5 ਮਤਲਬ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਰਕੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਆਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੰਚਨਾਦਾ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਪੰਚਨਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪ, ਪੀ ਵਾਲਾ ਆਪ। ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਚਨਾਦਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਆਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ 5 ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼। ਲਥਾਨਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਕੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 5 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਇਹਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰਮਾਸ ਦੀ 600 BC ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਰਕੀ ਦੇ, ਫਾਰਸੀਅਨ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬਣੀ ਉਰਦੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਹ 600 BC ਕਬਲ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੀਸਸ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 7ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਗ੍ਰੀਕੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਚਗਤਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਤੇ ਚੈਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲੀ ਬੋਲੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਰਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਹਿਜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨੇ 8, ਮਤਲਬ 8 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਾਝੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮਲਵਾਈ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਦੁਆਬੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਪੰਦਾਕੀ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਜਟਕੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ ਜੰਗਾਵੀ ਜਾਂ ਚੰਗਾਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਚੰਗਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ 8ਵਾਂ ਹੈ ਚੀਨਾਵਾਰੀ। ਇਹ 8 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਲਹਿਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੱਬਰ ਦੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ, 8 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਟੱਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਟੱਬਰ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 8 ਟੱਬਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੱਬਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੰਦ ਲੋਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾਮਕਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਮਕਨ ਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 8 ਵੱਡੇ ਟੱਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਟੱਬਰ ਮਤਲਬ 8 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਬੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਾਂ 8 ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਤੇ ਮੈਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।